हालेलुया हालेलुया। सो अज के सुंदर और अच्छे अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने सानू एक अच्छा अवसर दिता कि असं उसकी हजूरी च बैठ के उसकी प्रशंसा करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सो खुदा के मुकद्दस कलाम दे विचों कुछ गल्लां दे लई आपां ध्यान करांगे। आमीन आमीन। सो पढ़ी आपां उपदेशक दी पोथी और 12वां अध्याय और पहला वचन। और जिस साडे कोल बाइबल है कि अपनी बाइबल को खोलिए और एक खुदा दा कलाम तुहाडे लई मेरे परिवार दे लई आशीष का कारण बन जाए यीशु मसीह के नाम विच। आमीन आमीन आमीन। जिन्हें लोग लाइव देख रहे हैं उन्होंने भी आशीष का कारण बन जाए यीशु मसीह के नाम विच। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो मिलिया तो पढ़ो, जिन्हों में मिलिया पढ़ो। उपदेशक हाँ जी हाँ जी। अपनी जवानी के दिनों में अपने खिलते हाथ को स्मरण रख। अपने जवानी के दिनों के विच अपने सिरजनहार नूं याद रख। और इस गल के उत्ते आपां थोड़ा ध्यान करना है। इस वचन दे विच इस तरह बयान किया होया है कि अपने जवानी के दिनों के विच अपने सिरजनहार अपने परमेश्वर नूं याद रख। आमीन आमीन। एक गल आपां होर देखनी है। उपदेशक दी पुस्तक 5 अध्याय उसका पहला वचन। और मैनू पता है कि खुदा के कलाम को तुसी पढ़िया या सुनिया या तुसी खुदा के कलाम को जानते हैं, लेकिन आप पहला वचन जो पढ़िया या उत्थे इस तरह बयान किया होया या ए जवान अपनी जवानी के दिनों के विच अपने परमेश्वर को याद रख, उहदे उपकारां नूं याद रख, उहदियां भलाइयां नूं याद रख, उहदियां मेहरबानियां नूं याद रख। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो अगला लफ्ज़ आप पढ़ेंगे। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए सो जां तू खुदा दी हजूरी दे विच जावें तब सावधानी से चलना, तब तू सावधानी दे नाल यानी कि पूरी तरह केयरफुल होके चलना। और तो अगे सुनने के लिए समीप जाना और सुनन दे लई ओदे नेड़े जाना। परमेश्वर दीयां गल्लां नूं सुनन दे लई असीं की करना है? ओदे नेड़े जाना है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। सो जे तुसी अज हफ्ते दे पहले दिन प्रार्थना दे विच आए हो, ऑनलाइन सभा दे विच ज्वाइन होए हो, ते परमेश्वर दे वचन नूं सुनन दे लई ओदे नेड़े जाओ, ओदे वचन नूं पालना करन दे लई ओदे नेड़े जाओ, ओदे हुक्मां नूं पालना करन दे लई ओदे नेड़े जाओ। और इस तो पहला लफ्ज़ लिखा होया है, ए जवान तू अपने जवानी दे दिनां च अपने परमेश्वर नूं याद रख। आमीन। आमीन। और एक दो गल्लां मैं तुहाडे नाल वंडदा आ कि तुहाडा नवा जीवन हो चुका है। अगर तुहाडा नवा जीवन हो चुका है ते तुसी केड़ा जीवन जी रहे हो? अगर तुहाडा नवा जीवन हो चुका आ ते तुसी इस गल नूं थोड़ा स्मरण करके देखो कि तुसी केड़ा जीवन जी रहे हो। और इस तो अगली गल, एक जीवन सानू अपने माता पिता तो मिलिया होया है और एक जीवन सानू परमेश्वर तो मिलिया होया है। और इस तो अगली एक गल हो रहा, केड़ा जीवन असी जी रहे हैं? माता पिता वाला या परमेश्वर वाला? या असी परमेश्वर तो उत्पन्न हुए हैं ते असी वो जीवन जी रहे हैं या असी एक शारीरिक जीवन जी रहे हैं? जे असी शारीरिक जीवन जी रहे हैं फिर असी परमेश्वर नूं प्रसन्न नहीं कर सकते। और जे असी आत्मिक जीवन जीउंदे हां ते फिर असी की कर सकते हैं? परमेश्वर नूं प्रसन्न कर सकते। आमीन। और इसलिए उपदेशक लिखदा आ, ए जवान अपने जवानी दे दिनां च
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਔਰ ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਔਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਏ और पहला कुरिन्थियां 3 अध्याय और उसका 3 वचन आप थोड़ा जिहा पढ़ लीजिए, वो साडे लिए एक आशीष का कारण होवेगा। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸਰੀਰਕ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਰਨ ਰੱਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖ। ਔਰ ਜਦ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰਕ। ਜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਲਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਈਰਸ਼ਾ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਆ ਬਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਈਰਸ਼ਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜਲਨ, ਈਰਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਈਰਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ? अब जब तुसी दुआ करते कि वो लोग आशीषित हो जान, वो थोड़े उच्चे हो जान, वो बरकतां दे नाल भर जान, ते फिर साडे विच जलन होगी, झगड़ा थोड़ा जिहा पैदा हुंदा है। यानी कि वो लफ्ज़ नूं आपां फिर थोड़ा जिहा रिमेंबर कर लईए तो बहुत वधिया होगा। ईर्षा, क्योंकि जदों जलन अते झगड़े तुहाडे विच जदों जलन अते झगड़े तुहाडे विच हन, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ कि तुसी शरीरक नहीं हो? ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। और संत पौलुस ने इसे करके आख्या, मैनू कहंदा तुहाडे विच कोई आत्मिक गल नजर नहीं है। हुण तक तुसी की कहा? कहंदा शरीरक हो, जलन आ तुहाडे विच, ईर्षा आ तुहाडे विच, विरोधता आ तुहाडे विच, पर कहंदा इहदे विच जे आ गल्लां तुहाडे विच पाईयां गईयां आ ते तुसी आत्मिक नहीं हो, शरीरक हो। और ये गल्लां सानू इस लई दसियां गईयां कि असी आत्मिक बणीए ना कि शरीरक। कहंदा जद तुहाडे विच फुटा आ, जद तुहाडे विच विपता आ, जद तुहाडे विच लड़ाई आ, जद तुहाडे विच झगड़े आ, जद तुहाडे विच खार आ, ते तुसी किदां कह सकदे हो कि मैं आत्मिक आ? जद तुसी दूजियां दे काम दे विच लत्त अड़ाउण वाले आ ते तुसी किदां कह सकदे हो कि असी आत्मिक आ? जे तुसी आत्मक होवोगे ते दूजियां दे काम दे विच लत्त नहीं अड़ाओगे, तुसी ईर्षा नहीं, जलन नहीं करोगे, बल्कि तुसी प्रसन्न होवोगे कि मेरा भरा, मेरा भैन, मेरा रिश्तेदार, मेरा कलीसिया दा भरा, वो थोड़ा जिहा रब ने उन्हें की कर दिता, ऊंचा कीता है। ਇਹਦਾ मतलब यह कि ਅਸੀਂ घुटने टेकते हैं, बुल्लां नाल केवल ये अरदासा करते हैं, ये बेनतियां करते हैं कि मेरे भैन भरा कलीसिया दे लोग जिहड़े आ बरकत पाओ। पर अंदरों ਅਸੀਂ की करते? ईर्षा। अंदरों ਅਸੀਂ की करते हैं? जलन करते हैं। कि तुसी आत्मिक नहीं हो, शरीरक हो। क्योंकि परमेश्वर दी बाणी जिहड़ी आ वो किसे दा पक्षपात नहीं करती। इंसान दा पक्ष करदा है, इंसान दा पक्ष करदा है, पर रब दी बाणी जिहड़ी आ वो सच्ची सुची ते पवित्र आ। आमीन। वो किसे दा पक्षपात नहीं, वो तुहाडे लई भी ओनी आ ते मेरे लिए भी, वो धनी लई भी ओनी आ ते गरीब लई भी ओनी आ। इसलिए तुसी शरीरक कहंदा मैनू नजर आउंदे, आत्मिक नहीं नजर आ रहा। ते हुण तुसी अपने आप नू थोड़ा टो के देख लो, अपने आप नू थोड़ा जांच के देख लो कि मैं आत्मिक हाँ कि मैं शरीरक हाँ। जे तुसी शरीरक हो तो भाई आत्मिक बनो। आमीन। जे तुसी शरीरक चाल चलते हो तो इस बाणी तो, इस वचन तो क्लीयर रूप के नाल पता लगता कि असी बाहरों कुछ हो रहा ते अंदरों कुछ हो रहा। तुसी बाहरों भी उदां दे नजर आने चाहिए आ ते अंदरों भी उदां दे नजर आने चाहिए आ। जे तुसी आशीष देण वाले हो, जे तुसी किसी नूं बरकत देण वाले हो ते तुसी बाहरों भी बरकत दिओ ते अंदरों भी बरकत दिओ। क्योंकि प्रभु यसु ने कहा जे तुसी आशीषां दे वारिस होना चाहते हो, जे तुसी बरकतां दे वारिस होना चाहते हो ते की करो? अपने भैन भरावां नूं आशीष दो। आमीन। और बाणी तो यह भी दसदी आ कि तू अपने दुश्मनों नूं भी की कर, तू आशीष, तद तू आशीष दा वारिस होवेगा। पर जिहड़ा भक्ति करने वाला बंदा हुंदा आ ओहदा कोई दुश्मन नहीं। मतलब मेरा कहण दा यह आ कि वो किसी नाल दुश्मनी नहीं करता। जिहड़ा भक्ति करने वाला बंदा हुंदा आ वो किसी नाल दुश्मनी नहीं, किसी नाल विरोधता नहीं
ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਆਤਮਕ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ, ਪਾਕ ਰੂਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਾਰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਜਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀਏ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਅੱਗੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਰੋਮੀਓ ਦਾ ਖੱਤ, ਉਹਦਾ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ 13ਵਾਂ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਭਲਮਾਨਸੂ ਨਾਲ ਚਲੀਏ, ਭਲਮਾਨਸੂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਜੇਕਰ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ, ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਲੁੱਚਪੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਲੁੱਚ ਪੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹਸਤ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹਸਤ ਵਿੱਚ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਰਖਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਪਰ ਚਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਸਰੀਰਕ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡੀਲ ਡੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਛੱਡ ਦਈਏ। ਆਮੀਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਬਾਦ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਵੇ, ਘਾਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਵੇ ਤੇ ਬਾਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਵੇ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਸਗੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ? ਪਹਿਨ ਲਓ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਕਲਣੀ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਲੂਣ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਿਧ ਸਲੂਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਮਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ, ਤੇ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ।
ਸਿੱਟਣ ਦੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਨਮਕ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਕੀਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਦੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕਲਫਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ और उसका 2 अध्याय और उसका आप 17वां वचन थोड़ा ध्यान कर लेंगे। 15, 16 ते 17। 15 तो आप थोड़ा ध्यान कर लेंगे। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਬਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰੀ ਜਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਭਲਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਸਰਤ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੜੋ ਜਰਾ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਜਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੇ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭੇ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ। बेटा एक बार रिमेंबर करो उस लाइन में। क्योंकि सभे कुछ जो संसार विच है, क्यों जो सभे कुछ जो संसार विच है, अर्थात शरीर दी कामना, पहली गल इत्थे लिखी हुई आ अर्थात शरीर दी कामना, तो अगे अते नेत्रा दी कामना, अते नेत्रा दी कामना।
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ? ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਕਮੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਧਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਧਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਪਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੰਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਮੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਈਏ ਤਦ ਵੀ ਕਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਮੰਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੇ ਬੀਤਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। अपना हाथ उठाइए और प्रभु का धन्यवाद करिए क्योंकि स्थिर रहने वाली चीज, स्थिर रहने वाली गल्लां परमेश्वर दियां शब्द दियां, परमेश्वर दियां, मनुख दियां नहीं, है ना। हाँ जी, 17वां वचन पढ़ दिता जी। हाँ जी। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਤਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵਾਸ ਕਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਤਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਰਤ ਆ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਹਸਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ।
मैं ये नहीं तुहानू कह रहा कि रोटी छੱਡ दिओ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुहानू संसार छੱਡ दिओ, नहीं, संसार दे विच रवो, लोड़मंद सारियां चीज़ां तुहाडे कोल होणीਆਂ, किन्नियां लोड़मंद चीज़ां तुहाडे तो सारियां ही होणीਆਂ चाहिए। खुदा दा कलाम कहना रोज दी रोटी मेरे तो मंग, साल दी नहीं, 2 साल दी नहीं, किन्ने दिन दी? रोज दी रोटी मेरे तो मंग, मैं तेनों प्रोवाइड करूंगा। आमीन। जिद्दां कल कोई भैन सीगी 20 किलो दाने मेरे को लैके आ गई, मैं क्या भी भैन तेरी लोड़ आ कि तू ये 20 किलो दाने जिहड़े है ना अपने परिवार और अपने बच्चों लिए इस्तेमाल कर। मेरे को फिलहाल खाले 1-2 महीनों के लिए दाने पे, मैनूं कोई लालच नहीं। और 500 रुपया कटिया, वो भी दान कहनी मैं बहुत दिन तो कट के रखा हुआ, ये 500 रुपया तुहानूं दान देना सीगा। मैं क्या देख भैन तू बहुत मजदूरी करदी आ, तेरे छोटे छोटे पोते पोतियां आ, तो वो 500 रुपया उन्होंने लिए जाके खर्चा करता। खुदा मेरी जरूरत नूं पूरा कर रहा आ, खुदा मैनू प्रतिदिन दे रहा आ, मैनू तेरे पैसे की ललसा नहीं आ, तेरे अनाज की ललसा मैनू नहीं आ। एक लफ्ज पता की उहदे मुंह चों आया, भाजी सच पूछो परमेश्वर ने मैनू पिछले दिनों तो लैके हुण तक बेहद बरकत दी है। आमीन आमीन हालेलुया। और इसलिए मैं एक खुदा की हजूरी दे विच ले आया। आमीन। और जब खुदा देंदा है ना, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ईमानदार आ, वफादार आ, खुदा तो पाना चाहते हैं, हाँ जी, वो शरीरक नहीं आत्मिक आ, है ना, ते परमेश्वर उन्होंने शरीर दे विच भी बढ़ाउंदा ते आत्मा दे विच भी बढ़ाउंदा है। ते परमेश्वर नूं किहड़े लोकां दी लोड़ आ? खरे लोकां दी, आत्मिक लोकां दी लोड़ आ। हाँ जी, वो तो अगे थोड़ा आ जाइए। पर जिहड़ा परमेश्वर दी इच्छा उत्ते चलदा है वो सदा तक कायम रहंदा है। जो परमेश्वर दी इच्छा दे उत्ते चलदा है वो सदा तक की रहिंदा जी? कायम रहिंदा है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, एक वचन आप थोड़ा होर वेख लीए। आप बेटा किहड़ी किहड़ा खत देख रहे सी? आप यूहन्ना दी पहली पत्री देख रहे सी। सो आप बेटा याकूब दा खत ओदा 4 अध्याय और ओदा पूरा 4था वचन भी थोड़ा ध्यान कर लीजिए, वो साडे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। याकूब 4:4। हे विचारियो की तुहानू मालूम नहीं, भाई संसार दी मित्रचारा परमेश्वर दा वैर है। हे विचारणो की तुहानू मालूम नहीं, भाई संसार दा मित्रचारा परमेश्वर दा वैर है। फिर जो कोई संसार दा मित्र होया चाहता है सो अपने आप नू परमेश्वर दा वैरी बनाओ। गल समझ लगी ना? जेड़ा कोई संसार दा मित्र बनना चाहता है वो अपने आप नू की करदा है? परमेश्वर दा वैरी बनाओ। परमेश्वर नहीं कह रहा कि तुहाडे कोल रोटी नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुहाडे कोल वस्त्र नहीं होना चाहिए, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुहाडे तो पैसे नहीं होने चाहिए, पर तुसी लालची भी नहीं होने चाहिए। किसी दे पेट चों असी कट के आप पेट भरने वाले ना बनिए। जिदा कल का नमूना है ना कि मैं उसको क्लियर किया मैं लै जा, लेकिन उनके खुदा ने बहुत सारी आशीष मजदूरी करनी वाली बहन परमेश्वर लोग करे होने वाले पवित्र लोग चाहिए। आमीन। एक वचन आपको थोड़ा जहा और मनन कर लिए। रोमियो का खत 12वां अध्याय पढ़ो जी, पढ़ो जल्दी। अते इस युग दे रूप जहे ना बढ़ो, अते इस युग दे रूप जहे ना बढ़ो।
देखो कितना एक एक वचन जिहड़ा है स्पष्ट कर रहा है, एक एक शब्द जिहड़ा है क्लीयर कर रहा है ना। इस संसार दे रूप जय ना बनो। संसार का रूप किया ईर्षा, विरोध, क्रोध, हस्त, झगड़े, है ना। पर रहना संसार दे विच ही आ, पर संसार दे रूप जय ना बनो। तुसी दूसरियां वर्गे ना बनो। और जे कोई दूजियां दे विच तुहानूं चंगा गुण लभदा आ, उस गुण दे वर्गे बन जाओ ते चंगा आ। पर जे कोई दूजियां दे विच बुरा गुण आ या बुरियां गल्लां आ ते आपां ओहो जिहा सुभाव, ओहो जी आदत ना धारीए, है ना। क्योंकि असीं आत्मिक आ ते आत्मिक गल्लां दे मगर लगिए या आत्मिक काम करना शुरू करिए। बेटा पढ़ो जरा इस लाइन नूं दोबारा जरा। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। इस युग दे रूप जय ना बनो, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ। अपनी बुद्ध दे नवे होण करके होर रूप विच बदलदे जाओ। वो होर रूप केड़ा आ? हांजी, वो होर रूप वो आ परमेश्वर दा डील डॉल, परमेश्वर दा स्वरूप। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾਓ। ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ? ਬਣਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਸ ਹੋਵੇ, ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਨਾ ਬਣੋ, ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, परमेश्वर कदे झूठ नहीं बोलता। मैं एक व्यक्ति के बारे जानता आ, मैं बहुत खुश होंदा सी उस व्यक्ति को जब देख लेंदा सीगा कि वह बिल्कुल सच बोलता सी। लेकिन जिदन मैं उसका दूसरा रूप देखा तो उदन मैनू पता लग्या कि इहदे अंदर कितना कुफर भरिया होया, कितनी बुराई इहदे अंदर भरी हुई आ। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਔਰ ਈਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਈਰਸ਼ਾ, ਵਿਰੋਧ, ਝਗੜੇ, ਜਲਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ 4 ਕਦਮ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਣ, एक प्रक्रिया मेरी ना बन जाए, है ना। तेरे रूप दे उत्ते मैनू बना, तेरे डील डॉल दे उत्ते मैनू पचा, और तेरा शब्द जिहड़ा आ मेरे जोड़ जोड़ दे विच और बंद बंद दे विच रच चुके। आमीन। तुहाडे दुआ दे विच ये होना चाहिए, परमेश्वर तेरा शब्द जिहड़ा आ मेरे लहू दे विच रचे। आमीन। तेरा शब्द जिहड़ा मेरे जोड़ां दे विच रचे। और कई लोग जिहड़े आ शब्द दे इन्ने माहिर आ कि वो शब्द जिहड़ा आ अपने मुंह तो जुबानी बहुत बोलते आ, है ना। अर्थ भी दस देंगे तुहानूं, पर उस अर्थ दस्से दा कोई लाभ नहीं जे आत्मिक जीवन नहीं चलदा, जे आत्मिक गल्लां उन्हां दे विच नहीं आ, जानी कि ईर्षा, जलन, झगड़े, विरोध, क्रोध, हसद, ये नहीं आता। पर जे उन्हां दे विच ये आ, फिर वो शरीरक या आत्मिक नहीं आ। गल समझ आ रही ना जी। ते असीं युग दे अंत दे विच पहुंच चुके आ, ते सानू चाहिदा आ कि असीं शरीरक नहीं आत्मिक बणीए, क्योंकि सानू पता नहीं किहड़े वेले किस समय आमद दी तुरी फूकी जानी और दुल्हन जिहड़ी आ उठाई जानी। आमीन। और वो आउण तो पहलो पहलो इसलिए वो कह रहा रिफाकत, उर्दू का लफ्ज़ है रिफाकत, संगत, है ना।
ਔਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਜਰਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੌਣ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੱਤ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। 21 ਵਚਨ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਦਮਨ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਵਾਫਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਦਮੰਦ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਵਾਫਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਰਵਾਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਲਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਿਆ? ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਲਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੋਲੀ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ।